पंजाबी विषय तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज वाली अपनी यह वीडियो लाहेबंद साबित होगी। अज वाली इस वीडियो के विच आपां गल करांगे सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, दंती धुनियां, तालवी, होंठी, स्वरां दे बारे, व्यंजनां बारे, इन्हां बारे एक ब्रीफली दी चर्चा करांगे। एक चार्ट दे नाल आपां इन्हां नूं समझण दा यतन करांगे। सो आपां कोशिश करते हाँ इन्हां नूं समझण दी। हाँ जी, आपां अज व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समझण की कोशिश करांगे। देखो, एक पहला आपां सब तो पहला समझिए कि व्याकरण की हुंदी है। देखो विद्यार्थियों, व्याकरण का मतलब हुंदा है किसी भी भाषा के वर्तारे नूं विग्यानक ढंग दे नाल समझना। जदों आपां एक विग्यानक ढंग दे नाल किसी भाषा नूं समझण दा यतन करते हाँ, उन्होंने आपां की कहने हाँ जी, व्याकरण कहने हाँ। ठीक है, जिस तरह डॉक्टर प्रेम प्रकाश ने कहा कि व्याकरण किसी भाषा की वरतों के नियमों का लेखा जोखा हुंदा है। हुण जेकर मैं पंजाबी व्याकरण की गल करा, क्योंकि अज दे अपनी वीडियो का जो मोटिव है ना वो कुछ होर है। आपां ने अज की वीडियो के विच मुख्य तौर के उत्ते जो कोमल, तालवी, उल्टी जिबी, दंती, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, सर्व व्यंजन, आपां इन्हां दे बारे समझना अज। ठीक है, सो ये थोड़ा जिहा आपां जो है पिठभूमि तैयार करते हाँ। व्याकरण की चीज़ है, किसी भी भाषा नूं जदों आपां विग्यानक ढंग दे नाल समझण दा यतन करते हाँ। देखो, व्याकरण दे विच पंजाबी दे विच इहदे चार भाग ने। सब तो पहलां जिहड़ी गल आंदी है वो आंदी है धुनी दी। धुनी बोध भी जिन्हों कह दिता जाता है, धुनी बोध, जिन्हों आपां अर्थ कहने हाँ। इहदा अर्थ आपां लैणे आवाज़, भाव के मनुख के मूँह विचों निकलण वालियां सुभाविक जो आवाज़ां हुंदियां ने। विग्यानक दे विच, व्याकरण दे विच आपां उहनूं जो है धुनियां दा नाम दे दिंदे हाँ। आपां अज इस नूं ही जो है एक्सप्लेन करांगे। उस तो बाद आंदा है जी शब्द, इहनूं आपां फिर कदे अगे विचारांगे। उस तो बाद दे विच वाक, इहदे नाल बोध शब्द तुसीं आप ला लिओ। अगे आ गया जी अर्थ। सो ये पंजाबी व्याकरण के चार भाग ने, जिहदे विचों आपां ने अज जो गल करनी है वह धुनियां की गल करनी है। ठीक है जी। सो पंजाबी दे विच जेकर आपां गल करते हाँ धुनियां की, तो अगे फिर ना यह दो तरीके दी धुनियां बन जांदियां ने जी। आपां वो भी थोड़ा देख लीए। पहले हुंदियां ने खंडी धुनियां अते दूसरियां हुंदियां ने जी अखंडी धुनियां। खंडी धुनियां भाषा दे विच विद्यार्थियों सुतंत्र तौर पर विचरण की समर्था रखदियां ने। भाव कि यह जिहड़ियां धुनियां हुंदियां हन, जिन्हां नूं खंडां दे विच वखरे वखरे करके आपां निखेड़ सकते हाँ। भाव खंड कर देना, टुकड़े कर देना, कहने का मतलब यह हुंदा है खंडी का टुकड़े कर देना। ठीक है जी। जदों मतलब कि जिहड़ियां धुनियां नूं आपां अलग अलग करके, टुकड़े करके, वख वख करके आपां रख सकीए, खेड़ सकीए उन्होंने आपां खंडी धुनियां कह दिंदे आ। अखंडी धुनियां किहड़ियां हुंदियां ने? फिर ये वो धुनियां हुंदियां ने जिहड़ियां कि डिपेंड हुंदियां ने खंडी धुनियां दे उत्ते। ये सुतंत्र तौर दे उत्ते नहीं विचर सकदियां। यह अपना मोटिव दे लई अपनी यह खंडी धुनियां दे उत्ते जो है आधारित हुंदियां ने। ठीक है, क्योंकि इहदे विच बल आ जांदा है, इसदे विच सुर आ जांदा है। ठीक है ना, ये ताण आ जाता है, ये सारा कुछ ये आपां देखते हाँ। सो नासिकता आ जाती है, इन्होंने आपां अखंडी धुनियां कह दिंदे हाँ। अखंडी धुनियां जिहड़ियां हुंदियां ने हमेशा खंडी धुनियां दे नाल लग के ही सामने आउंदियां हन। इस तो बाद विच जिहड़े विद्यार्थी फिर खंडी धुनियां हुंदियां ने ना, इहदे अगे दो भाग हो जाते हैं। वो दो भाग किहड़े किहड़े हो जाते हैं जी? स्वर धुनियां अते व्यंजन धुनियां। स्वर अते व्यंजन, ये दो भागों के विच ये जिहड़ियां हैगियां ने खंडी धुनियां विद्यार्थियों वंडिया जांदियां हन। सो अगे आपां इन्हां नूं हुण समझण दा यतन करदे हां। विद्यार्थियों, इस नूं आपां सिस्टम नूं, पूरे सिस्टम एक चार्ट दे नाल समझांगे। मैं हल्का हल्का ड्रॉ किया, इस नूं मैं जो है डार्क तुहाडे सामने बना के दिखा रहा। देखो, सब तो पहला आपां की करनियां ने जी, 1 2 3 4 5 6 लाइनां आपां इस तरह लगावांगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनां आपां इस तरह लगावांगे। ठीक है,
सो ये लाइनां मैं ड्रॉ करन लग्या। सो तुसी सब तो पहला जी जिस तरह मैं एक टेबल बना रहा हाँ, तुसी भी एक टेबल बनाना है। हाँ जी देखो आपां ये वर्टिकली जो लाइनां लगाइयां ने 1 2 3 4 5 ते 6, ये 6 लाइनां आपां इस तरीके नाल लगा लियां। हुण आपां होरिजोंटली लेटवीआं जो लाइनां ने आपां वो लगावांगे। हाँ जी देख सकते हो ये टेबल अपना ये बिल्कुल रेडी है। हुण अपने करना की है, आपां इस दे विच पंजाबी दी जो वर्णमाला है उस नूं लिखना है। आपां शुरू करांगे जी सब तो पहला ऊड़ा, ऊड़ा मैं बाहर लिख लिया, ठीक है जी। उस तो बाद ऐड़ा, फिर ईड़ी। सो ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी। देखो विद्यार्थियों पंजाबी दे विच जिहड़े ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी ने ये हैगे ने जी स्वर वाहक। स्वर वाहक, इन्हां नूं आपां ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी नूं आपां स्वर वाहक दा नाम दिंदे हां। इन्हां स्वर वाहकां दे नाल ही ना अगे जिहड़े स्वर धुनियां ने, क्योंकि देखो स्वर धुनियां किहड़ियां हुंदियां ने जदों जिहड़ी पौण धारा है, जिहड़ी हवा है साडे नाद तंतियां विचों हो के गुजरदी है, तां जदों मूँह विचों निकलण वाली हवा उचारण अंगां दे विच कोई रुकावट नहीं पाउंदे। जदों जिहड़ी हवा बाहर आ रही हुंदी है उहदे विच साडे उचारण दे जिहड़े अंग ने, उचारण दे जिहड़े अंग ने विद्यार्थियों ये देखो सारा सिस्टम है, चाहे तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकदे हो इसदा। ये सारे उचारण दे अंग ने, जदों हवा बाहर आ रही हुंदी है मूँह पोल राही, तां इन्हां हवा नूं बाहर निकलण समय उचारण दे अंग कोई रुकावट नहीं पाउंदे अते यह इस करके स्वर अखवांदे हन, ठीक है ना। सो पंजाबी दे विच यह 3 ही स्वर वाहक हन, ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी। इन्हां विद्यार्थियों स्वर वाहकां दे नाल अगे फिर जो है ये अपने स्वर धुनियां बन जांदियां हन 10। वो किहड़े-किहड़े जिवें देखो ऊ, फिर ऊ, फिर ओ, ऊड़े दा मूँह खुला ओ, ठीक है जी। आ, ए, ओ, घनौड़ा पाना जी उरे, ठीक है अपने ई, ई, ए, इस तरह करके। सो ये साड़ियाँ स्वर धुनियां बन गई साड़ियाँ, ठीक है जी। इन्हां दे उचारण समय साडे जिहड़े उचारण अंग ने वो कोई रस्ते दे विच रुकावट नहीं पाउंदे हैगे, याद रखियो। सो आ तिन्ने अपने की ने जी स्वर वाहक ने। देखो सब तो पहला आ गया जी साडे कोले ऊड़ा, ऊड़ा तुहानूं पता ऊड़ा, फिर ऐड़ा अते फिर ईड़ी। ये तिन्ने जो हन ये स्वर वाहक हन, इन्हां तो ही अगे जिहड़ियां स्वर धुनियां ने वो उपजदियां हन। हाँ जी इस तो बाद विच साडे जिहड़े अगले अक्षर ने देखो आपां वो देखदे हां, सस्सा अते हाहा। सस्सा अते हाहा जिहड़े ये शब्द ने असीं इन्हां नूं कहांगे जी संघर्षी। जिहड़ा सस्सा है जां फिर आपां रगड़वें, रगड़वें कह दिंदे हां आपां इहनूं, ठीक है ना। जिहड़ा ये हाहा हैगा ना, ये हाहा शब्द है, इनू असीं गलोटन, गलोटल या स्वरयंत्री, सुरयंत्री हुंदा वैसे सुरयंत्री, ठीक है, ये भी कहते हाँ। हुण आपां थोड़ा जिहा इहदे बारे भी विचार कर लैणे। देखो सुरयंत्री या फिर गलोटन धुनी हाहा जिहड़ी हैगी है, देखो पंजाबी दे जिहड़ी हाहा धुनी है ना ये सुरयंत्री धुनी है, स्वर नहीं है, सुर है विद्यार्थियों, ठीक है। सुरयंत्री धुनी है। ये धुनी के उचारण के वेले ना असल जिहड़ा साह दी भी हवा हुंदी है वो रुकदी नहीं हैगी, पर
ਸਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੁਰੀਅੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਪਟਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੀਅੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸੁਰੀਅੰਤਰੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਗੜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਖਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੂੰਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਗੜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਰੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਲਪ, ਪ੍ਰਾਣ। ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਦੇਖੋ ਅਲਪ ਛੋਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਪ, ਮਹਾ, ਅਲਪ, ਮਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਲਪ ਤੇ ਮਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਕੱਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ, ਚੱਚਾ, ਟੈਂਕਾ, ਤੱਤਾ, ਪੱਪਾ, ਆ ਪੱਪਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਬੱਬਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਪ, ਅਲਪ ਮੀਨਸ ਛੋਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਮਹਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਖੱਖਾ, ਛੱਛਾ, ਡੱਡਾ, ਥੱਥਾ, ਫੁੱਫਾ ਅਤੇ ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਪੱਬਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਲਪ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ 2-3 ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾਸਕੀ। ਨਾਸਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? 5 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਸਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਹੀ ਨੇ। ਨਾਸਕੀ ਮੀਨਸ ਨੱਕ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਠ ਆਣਗੇ ਉਰੇ, ਹੋਂਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਠੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੰਤੀ ਭਾਵ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਭਾਵ ਉਲਟੀ ਜੀਭ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਧਨੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਲਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਲਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਂਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੋਂਠ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੰਦ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਲੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੂਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਖਤ ਤਾਲੂਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖੋ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਂਠ ਦੀ। ਹੋਂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਲ ਸਮਝੀ ਗਏ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਂਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਹ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਪਾ 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 ਮਾਂ 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 ਐਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹੋਂਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਦੰਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਨੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਥੋੜੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਉਲਟ ਕੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੰਦ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਲੂਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਖਤ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਠ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੰਠ ਪਟਾਰੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲਵੀ, ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਕਾ, ਕੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਵੇ, ਮਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਂਠੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਮੂਰਧਨੀ,
ਉਲਟ ਜੇਬੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਲਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਉਰੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਂਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਂਠ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੋਲੋਗੇ, ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤਾਲਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਦ ਰਹਿਤ, ਅਗੋਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਕਾ ਤੇ ਖੱਖੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਕਾ ਤੇ ਖੱਖਾ, ਇਹ ਕੱਕਾ ਤੇ ਖੱਖਾ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਦ ਰਹਿਤ ਅਗੋਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਉਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇ ਅਗੋਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਕਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਡੱਕਵੇਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਦ ਰਹਿਤ, ਨਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਅਗੋਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਗੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਰਕਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਕਾ ਤੇ ਖੱਖਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਦ ਰਹਿਤ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਦ ਰਹਿਤ ਨੇ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗੋਸ਼ ਹਨ, ਅਗੋਸ਼ ਇਹ ਦੋਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਗੱਗੇ ਵਾਲੀ, ਗੱਗਾ ਜੱਜਾ ਡੱਡਾ ਦੱਦਾ ਬੱਬਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਗੋਸ਼, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅਗੋਸ਼, ਤੀਸਰੀ ਸਗੋਸ਼। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਗਾ ਤੇ ਘੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਦੀ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਨਾਦ ਰਹਿਤ ਫਿਰ ਦੋ ਨਾਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਡੱਕਵੇਂ। ਡੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕਣਾ, ਅਡੱਕਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਕਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਪਰਵਾਹ, ਸਰਪਰਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਇਹ ਰਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਗੜਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਬਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸੇਦਾਰ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾੜਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੜਕਵਾ, ਫੜਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾੜਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਸਵਰ, ਅਰਧ ਸਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਗੋਸ਼ ਦੀ।
ਸਗੋਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਘੋਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਗੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਗੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਦੀ ਸਗੋਸ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਆਵਲੇ, ਗੱਗੇ, ਗੱਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਦੱਦਾ ਤੇ ਬੱਬਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਗੋਸ਼ ਨੇ, ਨਾਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਸ਼। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈਗਾ ਅਘੋਸ਼। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਗੋਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੋ ਹਨ। ਅਘੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਨ, ਸਗੋਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਘੋਸ਼ ਕੱਕਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਘੋਸ਼। ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 10 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਘੋਸ਼ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਸ਼ ਤੇ ਅਘੋਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਗੋਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਘੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿੱਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਗੋਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਘੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਵੇਂ, ਇਹ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੱਕਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਡੱਕਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੱਕਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਕਣਾ। ਅਡੱਕਵੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਕਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਆ, 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮੂਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਪੌਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੱਕਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੱਕਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡੱਕਵੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫੋਟਕ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫੋਟਕ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀ? ਉਹ ਅਡੱਕਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸਗੋਸ਼ ਤੇ ਅਘੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਅਡੱਕਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਡੱਕਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ। ਅਡੱਕਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਗੜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਬਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਰਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਬਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਹਟ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸੇਦਾਰ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੰਦ ਪਠਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਉਹ,
पर इस अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਪਠਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦ ਪਠਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਲੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸੇਦਾਰ है। लल्ले पर बिंदी भी आ गया, लल्ला भी आ गया, ये दोनों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਫੜਕਵਾਂ। ਫੜਕਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਫੜਕ ਕੇ ਭਾਵ ਕੰਬ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਬ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਾੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ मैंने एक छोटी जी वीडियो दे विच, क्योंकि ना जेकर वीडियो होर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करदा तो दिक्कत यह आती है। देखो वीडियो अपलोडिंग दे विच बड़ी समस्या आती है, फिर वीडियो अपलोड नहीं होंगी। सो असल दे विच मैनू कई स्टूडेंट्स दे सुझाव आए सीगे जी, उन्होंने रिक्वेस्ट भी आई सी कि तुसी सर इस टॉपिक दे उत्ते वीडियो बना के सानू समझा दो एक बारी। सो मैं एक कोशिश की एक चार्ट दे नाल सानू एक्सप्लेन करन दी। मैनू उम्मीद है सानू काफ़ी हद तक समझ लग भी गया होना। तो तुसी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣਾ, 2-3 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਪ ਮਹਾ ਡੱਕਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੇ 15 ਡੱਕਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਯਈਆ ਤੇ ਰਾਰਾ ਸੋਰੀ ਵਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਯਈਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਐੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਈਆ ਤੇ ਰਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾफ़ी ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।